किड्डे क सबर ते किड्डियां क कुर्बानियां दा इम्तिहान लैणगे। पर मोदी जी ने एक गल अपने हथी कर दी है। श्रीमान जी ने काले कानून का रद्द नहीं करवाए, पर पंजाब ते हरियाणा च घट्टो घट्ट लोगों की नज़रों च भाजपा जरूर रद्द करवा दी है। ये लगता है कि नेड़ भविख च आने वाले समय च भाजपा के पैर लग सकणगे, जो स्थिति इस अंदोलन की वजह करके ते प्रधानमंत्री मोदी के अड़ी लवतीरे करके बन गई है इस खिते की। जगतार जी, जी सियासत है ना, सियासत च कभी किसी ने नहीं कहा कि अड़ीअल रवैया तुहानूं अगे लैके जा सकदा। मैनूं लगदा कि नरेंद्र मोदी जिहड़े साडे ने, इन्हां दी प्रॉब्लम ये हैगी कि इन्हां दी जिहड़ी बेसिक ट्रेनिंग हैगी है वो आरएसएस दी है। तो जिहड़ी मैनूं गल नज़र आ रही है, कांग्रेस दा तुसीं हाल देख लिया कि 3 एमपीआं ने धरना दिता जाके दिल्ली, ये फैसला करके कि कांग्रेस के एमपी धरना देणगे। उन्हां दे नाल अज तक चौथा एमपी जंतर मंतर नहीं पहुंचिया। उन्हां तिन्हां चों एक बीमार हो गया बेचारा, उन्हें कोरोना हो गया, वो चला गया उठ के। 2 एमपी उत्थे जिवें तुसीं दस्सिया वो बिंगियां टिंगियां पग्गां बन के बैठे ने। नजरिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू नूं दर्शकों का स्वागत। दिल्ली के बार्डर ते किसान जथेबंदियां खेती के काले कानून रद्द करने लई 1 महीने के भी वध समय तो संघर्ष कर रही हैं। किसान जथेबंदियों ने बड़े साफ शब्दों च एक बार फिर केंद्र नूं इस गल का सुनेहा दिता है कि गलबात के सुनेहे जरूर दिंदे आओ, पर कोई ठोस तजवीज़ लेके आओ। किसानों की साफ जी राय है कि नवे खेती कानून रद्द करो। मैं दर्शकों के ध्यान च लिया रहा कि श्रीमान मोदी जी खेती के काले कानून रद्द करवाने लई पता नहीं अजे किड्डे क सबर ते किड्डियां क कुर्बानियां दा इम्तिहान लैणगे। पर मोदी जी ने एक गल अपने हथी कर दी है। श्रीमान जी ने काले कानून का रद्द नहीं करवाए, पर पंजाब ते हरियाणा च घट्टो घट्ट लोगों की नज़रों च भाजपा जरूर रद्द करवा दी है। जो आप पंजाब की गल करते हैं तो रूजियां राजसी धिरां दे विच भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस के विधायक, पार्लीमेंट मैंबर विंगियां टिड्डियां पग्गां बन के जंतर मंतर ते बैठे है। भगवंत मान आए रोज कार च बैठ के वीडियो पा दिंदा है। 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल मोदी की गड्डी च उतरन तो बाद उदों के घर बैठे वाखरू वाखरू करी जाते हैं। पता क्यों? अगे श्रीमान जी देश विचों कांग्रेस का बीज नाश करने लई निकले सी, पर ये तो अपने ते बीज नाश करन तुर पे। इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैन नाल साडे इस खिते दे बुद्धिमान सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। हरकमलजीत सिंह जी, जसपाल सिंह ढिल्लों, प्रोफैसर मनजीत सिंह, तिन्ने मेहमानों का मैं तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ चैनल ते आउण लई जी आखदा, वेलकम करदा। हरकमल जी, पहला ही सवाल, किसानी अंदोलन की गल तो हाई है, पर उसका पोलीटिकल इंपैक्ट की पै रहा है? भारतीय जनता पार्टी के आगू चाहे सत्ता च है। हरकमल जी, मैं इस मुद्दे ते तुहाडा जिहड़ा जवाब लैण तो पहला एक गल मुकम्मल करनी चाहांगा कि भाजपा के आगू लगातार ये आख रहे हैं कि असीं गलबात करने लई तैयार हैं, पर जो वतीरा अपनाया हुआ है उस वतीरे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी जनतक लहर रोस की उठी है। इस स्थिति च हरकमल जी, तुसीं लंबे समय तो पंजाब नूं कवर करते आ रहे हो, की लगता है कि नेड़ भविख च आने वाले समय च भाजपा के पैर लग सकणगे, जो स्थिति इस अंदोलन की वजह करके ते प्रधानमंत्री मोदी के अड़ी लवतीरे करके बन गई है इस खिते की? जी हरकमल जी। जगतार जी, जी सियासत है ना, सियासत च कभी किसी ने नहीं कहा कि अड़ीअल रवैया तुहानूं अगे लैके जा सकदा। हमेशा यह कहा जाता है कि सियासत डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, लेकिन मैनूं लगदा कि नरेंद्र मोदी जिहड़े साडे ने, इन्हां दी प्रॉब्लम ये हैगी कि इन्हां दी जिहड़ी बेसिक ट्रेनिंग हैगी है वो आरएसएस दी है। ये आरएसएस दे शुरू कार्ड होल्डर रहे, उथों इन्हां ने काम करना सिक्ख्या। इन्हां दे दिमाग दे विच कई जिहड़ियां बेसिक गल्लां फसियां होईयां है। एक ते घट गिनतियां दे खिलाफ नफरत वो नहीं निकल रही,
ਔਰ ਇੱਕ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ MSP ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ BJP ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੰਗਾੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਭਜਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ RSS ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਲਾਈ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਾਤਰੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 3 MPਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੌਥਾ MP ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। 2 MP ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿੰਗੀਆਂ ਟਿੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹੋ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਗਰਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ BKU ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਪੀਲ ਕਰਾਓਗੇ ਲੋਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨਾ ਤੋੜਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਉੱਠ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CAA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 280 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 74 ਕਿਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 110 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਪਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, BSP ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ 2-2 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਉਚਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੱਟਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹਰ 6.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਹਿਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 30 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਂ, 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ SYL ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 1871 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਣੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ, ਇੱਕ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਸੂਲ ਆ, ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ GT ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 300 ਟਾਵਰ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਰੈਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਰੇ ਚੰਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਸ਼ੀਨ ਰੈਕਿੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ 20-25 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਿਸਟ ਆਏ, ਓਵਨਆਈਟ ਆਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 40-42 ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਈ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਵੇਲੜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ। ਜੇ BJP ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18-20% ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਸੂੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਤੋਂ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਫੋਰਸਸ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੰਡ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਤੋੜਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀਓ ਦੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ ਕਿਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਕਮਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਜਾਂ ਕਿ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ ਮੋਦੀ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 6% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਇਸ ਓਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਫਾਈ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਕਮਲ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰੇਤ ਖੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 50-70 ਸਾਲ ਭੁਗਤਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਤ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਠਰਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ CIA ਭੇਜੋ, ਜਾਂ CBI ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ED ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ WWW ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 5-4 ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਇਹ ਅਛੂਤ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਟਮਕਾਣਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਭਰੂ ਐਨ ਤਕੜੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਮਸਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, 7-7 8-8 ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਝਾੜੂ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਠੀ ਕੌਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਾਪੇ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਉਤਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿੱਖ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਡੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ 13 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਰਹੂਗਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਚੱਲੂਗਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ABC ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਪੜੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ 3-4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਥੋੜੀ ਵੇਚਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸਟੇਲਮੇਟ ਰਹਿਣਾ।
ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਜਰਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੜੀਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ, ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 24 ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਹਰਕਮਲ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਬੋਝ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪੀਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਰੋਡਵੇਜ, PRTC ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਦੰਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਿਮਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, 31 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਪੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਕਮਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।